गोचरसमीपतः तस्करौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो राज्ञाज्ञप्तास्तीक्षं दृढं भक्तादतावपौ स्थापितौ मगादुर्गे कारागारे विचारतः माजजा सत्यदेवस्य सुतं कैपे भद्रां प्रतिभासरम् एकस्मिन् दिवसे जाता कृतार्था द्विजमन्दिरं गत्वा पश्चात् तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां वृत्तावनं भारतितमध्यमी स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती नागा मातरं प्रतिशत्रुं द्विजालये वृतं मातर्दृष्टं वाञ्छितदितिदम् तत्रोत्वा कन्यकावाक्यं वरदं कर्तुं न मुद्यतान् सावधातु वहित्वार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे दैवदात्मे भङ्गवे स्वजने सगा भर्तुं जामातरं क्षिप्रमागात् चेत्तां समात्मम् अपराधं च मे भर्तुं जामासक्तं तमहर्षि दृष्टजामासुक्तं केजं दहेतोन्नवोत्तमं बन्धुनो मोदयं प्राणवणिज्योन्विपदत्तमान् राजानां ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः तदप्रभातमे राजा चतुर्णैसक उपविश्य स्वापत्ये प्रागसप्तं जनं प्रति मत्तौ मघाजनोदेकं मोदयत्वं वणितु इति राज्ञो विदश्रुत्वा मोदयित्वामघाजनौ समानीयन्मृत्याग्रे प्रागुत्ते विनयामृताः आनीतौ तौ मणिपुत्रो मुक्तौ निकटबन्धनात् ततो मघाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं ध्रुवोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्ताङ्गं नो चतुर्भुजविकलौ राजा वैत्रं वीक्षावत प्रोवासादरं सौरकर्मात्यकारयत् वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्चतौ प्रजं होराकृतं तु यद्रव्यं द्विगणे कृतवत्तवान् प्रोवाच तौ तु राजा गच्छत्सादो दिजासं राजानां प्रणवत्यागा गन्तव्यं तत्प्रसादेवाकण्ठे नारायणकृतायां यात्रां तृडवान् साधु मङ्गलायन पूर्विकाम् ब्राह्मणायतनं दत्त्वा ददाति नगरं ययौ यद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणप्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नो स्थितम् ततो मघाजनौ मत्तौ हेनया च गृहस्य वै कथं पृच्छति भूदण्डिं मुद्रां नेतुं किमच्छसि लताभद्रादिकं देवा वर्तते शरणं मम निष्ठुरतं वचर्कृत्वा सत्यं भवतु देव जगम् एवमुत्पागतः शीघ्रं दण्डीतस्य समीपदगान् कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितसिन्धुसमीपदगान् गते दण्डिनिसादुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरुणीं कालतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यवरद्भुवि लब्धतं योक्तदण्डिना शक्यते तेन सर्वं वे कर्तुं जात्र न संशयः अतश्चरणं जापो वाञ्छितार्थोपविश्यति जामातुं वजं वृत्ता तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा दण्डिनं भक्त्या वृत्तापो वाचदादिनं क्षमस्वजावराधं मे यदुक्तं तवदन्निधौ एवं पुनं पुनरुन्नत्तामकारोगाकुलो भवदन् रोवाचवचनं दण्डी विलवं विलोक्यजा मारोदीर्णोत्ता किं मम पूजापकर्मकगान् ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धं धक्कं मकर्मकगान् तत्रोत्ता भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतगान् साधुरुवाच उन्माजामो गिराः सर्वे ब्रह्माद्या श्रुतिमोगतगान् न जानाति गुणान् रूपान् तवात्रविदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोगिदत्तो माय्याप्रतीतपूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा वर्तितं वाक्यं परिदृष्टो जनार्दनः परं च वाञ्छन् दत्त्वा तत्रैवान्तर्दते करिः ततो नागं समारुह्य नृत्वा विघ्नप्रपूरिताम् कृपया सत्यदेवस्य सबलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वात्तनीश्चार्थं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण च भवत्पूर्णा सत्यदेवप्रसादश नागं संयोज्यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं सादुर्जामातरं वागर्तनत्वरीं मम दूतं च प्रेषयामासा निजवित्तस्य रक्षकं दूतोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्यां विलाकितान् रोमाचवादिनं वाक्यं तावद्धाञ्जलिस्तदा
ನಿಕಟೇ ನಗರಸ್ಯ ಭಾಗಾ ಮಾತ್ರ ಸಹಿತೋ ವಣಿಗತೆ ವಣಿಗೆ ಆಗತೋ ಬಂಧು ವರ್ಗೈ ಚ ವಿತ್ತೈ ಚ ಬಹುಬರೀಯತಕಂ ಉತ್ಪಾದೂತ ಮುಖಾತ್ಮಕಾಕರ್ಷವತಿ ಗತಿ ಸತ್ಯಪೂಜಾಂ ಕರುತ್ಯೇತಿ ತ್ರೋವಾಚ ತನುಜಾಂ ಪ್ರತಿ ವ್ರಜಾಮಿ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಚ ಸಾಧು ಸಂದರ್ಶನಾಯ ಚ ಏತೆ ಮಾತಂ ವಚಸ್ಮೃತ್ತಾ ವೃತಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಸಾದಂಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗತಾದಾ ಬಿಂಬದಿಂ ಪ್ರದೇನ ಸತ್ಯದೇವೋ ಭರ್ತಾರಾಂ ಕರುಣೀಂ ದದಾ ಸಂವತ್ಯ ಜನೈ ಸಾರ್ಥಂ ಜಲೇ ತಸ್ಯಾವಮಜ್ಜೇನ ತತಃ ಕಲಾವತಿ ಕನ್ಯಾ ನವಿಕೌತುಕಂ ಪತಿಂ ಶೋಕೇನ ಮಹತಾ ತತ್ನಾರುದತಿ ಚಾಪತತ್ಪುವಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಥಾ ವಿದಾತ್ನಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಚ ಭವದುಃಖಿತಾಂ ವೀರೇಣ ಮನಸಾ ಸಾನುಕ್ಕಿಮಾತ್ಯಮಿದಂ ವೇದೆ ಚಿಂತ್ಯಮಾನಾತ್ ತೇ ಸರ್ವೇ ಬಭೂವುಸ್ತರಿವಾಖಗಾಃ ತतो ಲೀಲಾವತಿ ಕನ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾ ವಿಹ್ವಲಾಭವತು ವಿಲಲಾಪಾತಿ ದುಃಖೇನ ಭರ್ತಾರಾಂ ಚೇತಮಪ್ರೀತಿ ಇದಾನೀಂ ನೌಕಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಕಥಂ ಧೋಬೋಧಲಕ್ಷ್ಮಣಗಾನ್ ನ ಜಾನೆ ಕस्य ದೇವಸ್ಯ ಕೇಲಯಾ ಚೈವ ಸಾ ಕೃತಾಂ ಸತ್ಯದೇವಶ್ಚ ಮಾಗಾತ್ಮಂ ಜ್ಞಾತುಂ ವಾ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ವಿಲಲಾಪೈವ ತತಶ್ಚ ಧೃತನೀಸಗಾನ್ ततो लीलावती कन्यां क्रोधे कृत्वा रुरोधकं ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखितां गृहीत्वामापुके तच्चानन्दं कर्णोदते कन्यायाः कर्णं दृष्ट्वा सभासज्जनो वणिकम् अतिशोकेन संतप्तः चिन्तयामास धर्मविने कथयित्वा मनोव्रतं नत्वा च दण्डवद्भूमिं जगादवचनं स्वप्ने कृपया भक्तवर्धनक कन्यकाया प्रतिध्रुवम् ಲಬ್ಧವರ್ತಿದಾದೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ ಕನ್ಯಕಾದಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಊರ ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರುಗಳು ಈ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತರು ಬಂದು ಸೇರಿದಂತಹ ಸಭೆ ಸಪರಿವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನವಶಕ್ತಿ ದ್ವಾದಶ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಥಾ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿಯ ಪಠನವನ್ನು ತದನಂತರ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಕಥೆಯ ಸಾರವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಸಭಾಸದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ವಿಷಯದ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು, ವಿವೇಕವೂ ಉಂಟು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಅದು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ವಿವೇಕ. ಬುದ್ಧಿಯು ವಿವೇಕವು ಎರಡೂ ಕೂಡ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದಂತಹ ತಂದೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿರಿಯವರಿಂದಲೇ ಬಂದ ಮಾತು. ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಜಗನ್ಯಾಮಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಡೆಯುವವ ಎಡಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತವ ಎಡುವುದಕ್ಕುಂಟೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ, ದುಃಖ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಅಸೌಖ್ಯತೆ ಬಂದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಇನ್ನೇನು ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಾದರೂ, ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತಾದರೂ ನಾವು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆತ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಯೋವೃದ್ಧನೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಿಯಾಗದೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗವು ಸರಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಹೊರತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂತಿಸಿದರೆ
ಸರಿಯಾದ ನವನೀತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಪ ತಪ ಯಾಗ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವತಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುನಿವರ್ಗದವರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ವರ್ಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ, ರೋಗದಿಂದ, ಬಡತನದಿಂದ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ನೊಂದು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೋ ನಷ್ಟಗಳಿಗೋ ಯಾವುದು ದಾರಿ? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೂಜೆಯನ್ನೋ, ಯಾವ ಜಪವನ್ನೋ, ಯಾವ ಹೋಮವನ್ನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರದರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು 3 ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇದೇ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ವ್ರತದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಾರದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಈ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಕತೆ? ಆ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಆ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿಯೋ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೋ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೋ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೋ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ? ಆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲು 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 ಬರುವಂಥದ್ದು. ರಂಭಾಫಲಂ ಘೃತಂ ಕ್ಷೀರಂ ಗೋಧೂಮಸ್ಯ ಚೂರ್ಣಕಂ ಸರ್ಕರಾಯುಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸದಾದ ಭಕ್ಷಮತ್ವ. ಕದಳಿ ಫಲ, ತುಪ್ಪ, ದನದ ಹಾಲು, ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ, ಇದು 5 ಬಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ, ದುಃಖ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೀಗೆ ಆದದ್ದುಂಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಆತವನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನಂತೆ. ಆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪವನ್ನೇ ತಾಳಿ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾಗ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಮರುದಿವಸ ಹೋದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಹರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ದ್ರವ್ಯ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಈತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಸೌದೆ ಮಾರುವವನು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಕಷ್ಟವೋ ನಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಬೇರೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ವೋ? ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ, ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಆಗಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಾಜನಾದಂತಹ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತಹ ರಾಜನವರು ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದ್ರವ್ಯ ಉಂಟು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುತ್ರನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಗತಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ರ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗೋಮೇವಚ ಎಂಬ ಹಾಗೆ, ಪುತ್ರಸ್ಯೋಗ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇವನ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು? ಹಾಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬಾತ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅವನು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಾನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೂಜೆಯ ಫಲವಾಗಿ ರಾಜನಿಗಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಕಲೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಡದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗ್ತಾಳೆ, ನವಮಾಸ ಕಳೆದು ಪ್ರಸವಿಸ್ತಾಳೆ. ಕಲೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿಗೆ ಕಲಾವತಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಾವತಿಯ ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ. ಹೀಗೆ ನಾಳೆ 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 ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹರಿಕೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಡದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ವರನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿವಾಹದ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದದ್ದೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಳಿಯನು ತಾನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಶಾಪದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕಳವುಗೈದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರೇ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಬಂದೀಖಾನೆಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ತನ್ನ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಅವರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಲ್ಲೇ ಕೂತು ಈ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಮಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಆಕೆಯ ಬರೋಣವನ್ನೇ ಕಾದಿದ್ರೆ ಬಂದ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕುಳಿತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಂದಂತಹ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತಾಯಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಹೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಉಂಟು ಆ ಹರಿಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿರಬಹುದೋ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕರಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನವರು ನನ್ನ ಅಳಿಯ 2 ಜನರು ಕೂಡ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಳಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣನ್ನಾರ್ತಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇವರು ಆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಕಷ್ಟ ಅವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ನೃಪನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗೋಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ದೇವರದ್ದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಾದ ಅದೇ ಫಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮರುದಿವಸವ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತನಗೆ ಕಂಡಂತಹ ಆ ಕನಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
ಅವರನ್ನು ಈ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವರು ಎಲ್ಲೊಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಕಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷೌರಕರ್ಮಾದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಶುಚಿರ್ಭೂತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅನೇಕ ಧನಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗುಂಟು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು, ಇವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೇನು, ಇವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಗಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವುದು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಅದೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಾಪಿಸಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಈ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ತನ್ನ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಕಸವು, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇದು ಹೀಗಾಗೇನಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಬಂದವ ಭಗವಂತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣವೇ ಅದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದೇವರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯವರಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ಗೋಗರಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಡಗು ಬಂದು ಊರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾರದಿದ್ದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತ ಈಗಾಯಿತು, ಫಾರಿನ್ ಹೊರದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಆಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಗಳು ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗಾಯಿತು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನವರು ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಾಗ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲೋಪ ಬಂತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕಾಣೋದು ಬೇಡ. ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಾಗೆ ಆಗೋದು ಕಾಣದಾಗೆ ಆಗೋದು, ಕಂಡಾಗೆ ಆಗೋದು ಕಾಣದಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಆಗ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗಿನ್ನು ಜೀವನವೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಇನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬಲಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವಾಗ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ದೇವವಾಣಿ ಆದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮ ಎದುರೇ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಂತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಥವನೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಾನು ಬಂದಂತಹ ವರ್ಗದ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಅರಿವಿದ್ದಂತೆ ತನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟ ಆಡಿದ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಒಮ್ಮೆ ಗೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಂಟು ಏನು ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಅರಸ ಅಂಗಧ್ವಜ ರಾಜ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ದಣಿವನ್ನಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಶಂಖ ಜಾಗಟಾದಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೋ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ರಾಜನ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆದರಿದರು. ಹಿರಿಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರಸನಿಗಾಯಿತು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತದನ್ನು ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆ ಗೋಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಉಳಿದ ಮುನಿವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡವನಿಗೋ ಸಣ್ಣವನಿಗೋ ಬಡವನಿಗೋ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೋ ಅನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೋ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಲೋಕವೇ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ ಬೇಕು, ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ರೂಪ ಬೇಕು, ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನನಗಿನ್ನು ಜನ್ಮವೇ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವೆನ್ನುವಂತಹ ವಜ್ರ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಈ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಕರಚರಣ ಕದಂಬ ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂಬ ಶ್ರವಣ ಮೇರಜಂಬ ಮಾನಸಂಬ ಅಪರಾಧಂ ಕಾಲೇ ವರದದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯದಾಲಿನಿ ದೇವನಃ ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವದೋ ಜಯಮಂಗಳಂ. ನಾರಾಯಣ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಲ್ಪಯನ್ನಾನು ಸಂಗಮಸ್ತಿಗೋ ಬಾಗೋ ಬಾಗೋ ಬಾದಾರ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ
सभावेद बाहुरान्नः गुरुदस्तकर्तृष्टः जागरूकदायदापरिदार भक्ति सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। भोगमाग्राभ्यामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि।